నమస్కారం సిటీ కేబుల్ సిపిసి వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. అసైన్మెంట్ కమిటీ పేరుతో అక్రమ భూ కేటాయింపులను తక్షణమే రద్దు చేసి పేదలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలి. ఆందోళన కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి గాలి చంద్ర డిమాండ్. రాష్ట్రంలోని మైనార్టీలను ప్రాంతీయ పార్టీలు ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకొని తమ పట్ల దుష్ప్రచారం చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నాం. బీజేపీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు షేక్ బాజీ స్పష్టీకరణ. గ్రీన్ అంబాసిడర్ల పెండింగ్ వేతనాలు సత్వరమే చెల్లించి కనీస వేతనం 10,000గా నిర్ణయించాలి. ధర్నా కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ నాయకుడు నాగసుబ్బారెడ్డి వెల్లడి. కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు సమీపంలోని పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ మరియు డాడీ హోమ్ ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు రాజారెడ్డిని గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. రాజారెడ్డికి తన తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డికి ఆస్తుల విషయంలో విభేదాలు వచ్చాయి. డాడీ హోమ్ ట్రస్ట్లో ఉన్న కోట్ల ఆస్తులను కాజేయాలని శ్రీధర్ రెడ్డి అతని భార్య ప్రసన్న ప్రయత్నం చేశారు. ట్రస్ట్ ఆస్తులను తమ పేరుతో రాయాలని అన్న రాజారెడ్డిపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. అయితే అందుకు రాజారెడ్డి ఒప్పుకోకపోగా ట్రస్ట్లో తమ్ముడు శ్రీధర్ రెడ్డి అతని భార్య ప్రమేయాన్ని తగ్గించారు. అంతేకాకుండా అప్పటి వరకు ట్రస్ట్ తరపున నడుపుతున్న పూజా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సీఈఓగా కొనసాగుతున్న ప్రసన్నను ఆ పోస్ట్ నుంచి తప్పించారు. దీంతో కక్ష పెంచుకున్న శ్రీధర్ రెడ్డి తన భార్య ప్రసన్నతో కలిసి రాజారెడ్డి హత్యకు కుట్ర పన్నారు. మరో 2 కిరాయి వ్యక్తులను కలిసి ఈ నెల 11వ తేదీ స్కూల్లోకి వచ్చిన శ్రీధర్ రెడ్డి రాజారెడ్డిని గొంతు నులిమి చంపేశారు. తరువాత తమ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయిన ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేసే డాక్టర్ వీరనాథ్ రెడ్డితో సహజ మరణం అంటూ తప్పుడు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఇప్పించారు. లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులకు అసలు విషయం తెలియడంతో A1గా శ్రీధర్ రెడ్డి, A4గా ప్రసన్న, A5గా డాక్టర్ వీరనాథ్ రెడ్డి 2 కిరాయి వ్యక్తులను A2, A3గా చేర్చారు. In this case, on Friday night at around 11:05 p.m., the local police was informed about the incident which happened at Puja International School. In that, when we were informed, the body was being moved to the government hospital by the family of the deceased. So, the local SI Chiranjeev and SI Shiva Prasad went to the government hospital to verify the deceased body. On consulting the doctor gave a preliminary opinion that the deceased might have died due to natural causes, that is heart attack. So after visiting the hospital, both SIs went to the scene of crime, which is at Puja International School, Produttur rural limits. On observing the scene of crime, Inspector Ibrahim was also called there, and he also visited the scene of crime at night, where it was seen that from the scene of crime, electric wires koncham distance tarvata oka electric wire was cut there. So after that, accordingly an FIR was registered, and on the instructions of SP Kadapa, a special team was formed with DSP Jamal Madgu, I, CI Ibrahim, SI Chiranjeev and SI Shiva Prasad. In it, firstly, the principal of Puja International School was interrogated. On interrogation, he told that on the intervening night of the offence, he heard some sounds coming from down. So he called the lady Prasanna, which is A4, and told her that something is happening, you please come towards here. So that while that call was ongoing, neither the principal nor the lady cut the phone, and some incriminating evidence was collected, was recorded in that phone call, in which it is clear that A1, that is Sridhar, and A4, that is Prasanna lady, were having a conversation about the offence. Also, while she was coming towards the scene, she met with A2 and A3, and she let them flee away while they were fleeing from that scene of offence. So it was all recorded in the phone call, which we have seized, and moreover, even after knowing all those facts, A4 did not give out the details to the police. So next day, post-mortem was conducted by the doctor in the morning around 10:30 a.m. And after post-mortem, he gave the opinion that the deceased might have died of natural causes, that is heart attack. But due to all these suspicious evidences that came out, we SP Kadapa sir
instructed to form a special doctor team to do a re-post-mortem. And in this, the assistant to the PM, the post-mortem doctor, first doctor, he was interrogated, and he told that few procedural lapses in the post-mortem was noted. So that is why on detailed inquiry, we got to know that the doctor, his name is Virennath Reddy. He is a known family doctor to Daddy Homes. He used to regularly visit there and was in good terms with our A1 Sridhar. So on the intervening night of the crime, A4, while taking the deceased to the hospital, called the doctor 2 times, and she ensured that the doctor A5 is present in the hospital and he looks after the body. And at that night also, without proper post-mortem, he gave a preliminary opinion that the deceased died of heart attack. So the next day, after PM also, after post-mortem also, he said the same thing, that the deceased might have died of natural causes. So on all these suspicion, on the orders of Superintendent of Police Kadapa, a special doctor team was constituted and re-examination, re-post-mortem was done, in which the doctors informed that the death of the deceased was due to smothering and throttling, which comes under 302 murder. Therefore, the doctor along with the lady A4 are being arrested under destruction of evidences and section 120B IPC of conspiracy. And on further investigation also, if other persons are also found guilty, we will verify and we will take action against them. Now, after this, further few questions are being raised in the public. First is that regarding the school students on being holiday. So generally it was a second Saturday and Sunday, and generally most of the schools are on leave that day, and we inquired with the Pakane schools also. They also informed that second Saturday and Sundays are generally on leave, so that is why the students were on leave that day. And next doubt that is coming out is regarding the electrical wire that was cut. So last 10 days nunchi those electrical problem was happening in Pooja International School, regarding which already the AE electrical was informed. So that work of electrical work was going on. Anyways, from our police side, we are putting a letter to AE electrical Produttur to give us a detailed report and to tell us whether the wire was cut intentionally or was it done by natural ways. So on receiving that report, we will verify it and take action if anybody is involved in that also. Then third thing that is coming out is regarding the CCTVs. So on visiting the scene of crime, we saw that near the scene of crime there is no CCTVs around, and generally in Pooja International School there are 51 CCTVs in and around, and in that 4 or 5 are not working, rest all are in working condition. So in this angle also, in this aspect also, we will verify it if those CCTVs were cut deliberately by the accused, or it was not working since a long time, or it was not a part of conspiracy. So these 2 angles also we will verify. So finally, in conclusion, A1 along with A4 conspired to murder the deceased. This planning was going on for the last 10 to 12 days, and on that fateful night, A1 along with A2 and A3 went to Pooja International School at night. They were waiting in the car, and when they saw the deceased coming towards the scene of offence, they grabbed him, put him down, and they throttled and they killed him by throttling and smothering. So, and as per the call records of the principal and A4, that Prasanna, few incriminating evidence has been collected, in which it is clearly seen that she was having a conversation with the A1 about the murder. గత 15 సంవత్సరాలుగా ప్రజల మోకాళ్ల కీళ్ల సమస్యలకు విశేష వైద్య సేవలు అందిస్తున్న తాము ప్రస్తుతం మరింత ఆధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగిందని జేబీ హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ జహంగీర్ బాషా తెలిపారు. కడప నగరం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద గల తన హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మోకాలి రివిజన్ సర్జరీలను విజయవంతంగా నిర్వహించడంపై బాధితులతో కలిసి డాక్టర్ జహంగీర్ బాషా మీడియాతో మాట్లాడారు. మోకాళ్ల మార్పిడికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు పెద్ద నగరాలకే పరిమితమైన రివిజన్ సర్జరీలను ప్రస్తుతం కడప నగరంలో తమ ఆసుపత్రిలో విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. వివిధ సమస్యల కారణంగా మోకాలు కీళ్లకు సంబంధించి 100కి 1-2 ఆపరేషన్లు ఫెయిల్యూర్ కావడం జరుగుతుందన్నారు. అటువంటి వారికి కూడా తమ ఆసుపత్రిలో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించేందుకు విశేష ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్, నైపుణ్యం గల వైద్య బృందం తమ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నట్లు చెప్పారు.
తాజాగా రహమతుల్లా నరసింహులు అనేవారు మోకాళ్ల సర్జరీ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా వివిధ ప్రాంతాలలో తిరిగి తమ వద్దకు రావడం జరిగిందని, వీరి సమస్యలను గుర్తించి రివిజన్ సర్జరీని విజయవంతంగా నిర్వహించి నడిపించగలుగుతున్నామన్నారు. అలాంటి ఆపరేషన్లు గత 4 నెలల కాలంలో 10కి పైగా విజయవంతంగా నిర్వహించామని అన్నారు. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద నగరాలతో పోల్చుకుంటే కడపలోని తమ హాస్పిటల్లో రివిజన్ సర్జరీని అతి తక్కువ ఖర్చుతో నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బాధితులు తమ హాస్పిటల్లో అందిస్తున్న సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే, ఇంతవరకు ఎవరికన్నా మోకాళ్ళ మార్పిడి అంటే దాన్ని ప్రైమరీ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటాం, చేయించుకొని అది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే 0.3% ఉంది. మోకాళ్ళ మార్పిడి, మక్కి మార్పిడి అనేటి మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ రోజుకి కొన్ని లక్షల మందికి ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇంతకుముందు కడప నుంచి చాలామంది హైదరాబాదు, వేలూరు, గంగా హాస్పిటల్ కోయంబత్తూరు, తర్వాత చెన్నై, అట్లా బెంగళూరు పోయేవాళ్ళు, అక్కడ రివిజన్ సర్జరీస్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కడపలో జేబీ హాస్పిటల్లో మేము రివిజన్ సర్జరీస్ గత 4 నెలల నుంచి ఒక 10కి పైన చేశాం. రివిజన్ సర్జరీస్ అనేవి సాధారణంగా నెలకు 1 జరిగితే ఎక్కువ. ఈ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు వస్తుందిరా అంటే, ఈ ప్రైమరీ మోకాళ్ళ మార్పిడి, మక్కి మార్పిడి చేసే సమయంలో హై స్టెరిలిటీ మీడియా అంటే చుట్టూరు ఉన్న స్పేస్ హైలీ స్టెరైల్గా ఉండాలి ఒకటి. రెండోది, ఈ మోకాళ్ళ మార్పిడిలో సిమెంట్తో మనం చిప్పలు కూర్చోబెడతాం. ఈ సిమెంట్తో చిప్పలు కూర్చోబెట్టేటప్పుడు ఆ సిమెంట్లో ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు వాళ్ళు, కంపెనీ వాళ్ళు. మేమేం చేస్తాంరా అంటే, వ్యాంకోమైసిన్ అనే ఒక యాంటీబయాటిక్ చర్మం మీద లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాని చంపేటువంటి హై బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ అన్నమాట. హీట్ రెసిస్టెంట్. ఈ సిమెంట్లో 60 డిగ్రీల నుంచి 90 డిగ్రీల వరకు టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. ఈ యాంటీబయాటిక్ పెడితే ఆ కెమికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండేటువంటి ఇది. ఈ యాంటీబయాటిక్ని దానిలో కలిపి పెట్టడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అసలు. సో ఈ ఎక్స్రే చూస్తే మన రహమతుల్లా గారికి ఆపరేషన్ చేశారనమాట బయట. అది కొంచెం ఫెయిల్ అయింది. ఇట్లా ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఏం చేశామంటే, ఇట్లా సిమెంట్ మౌల్డ్స్ పెడతాం. ఫస్ట్ ఇది 2 స్టేజెస్లో చేస్తాం. సిమెంట్ మౌల్డ్స్ పెడతాం అంటే చిప్పలు పీకేసి ఆ ప్లేస్లో యాంటీబయాటిక్తో కూడిన సిమెంట్ మౌల్డ్ పెట్టేస్తాము. ఈ సిమెంట్ మౌల్డ్ నుంచి యాంటీబయాటిక్ ప్రతిరోజు కొన్ని 1000-100 మైక్రోగ్రాముల్లో బయటకు వచ్చి అక్కడున్న బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది. దాని తర్వాత మనం ఏం చేసామరా అంటే, ఇది రివిజన్ టోటల్లీ రీప్లేస్మెంట్ చేశాం. దీంట్లో ఒక హింజ్ వస్తుంది, పైన కింద రాడ్స్, ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్స్ వస్తాయి. మీకు ఎట్లా ఉంది రహమతుల్లా గారు? ఇప్పుడు బాగుంది కదా, రైట్. బాగా నడుస్తున్నారా? రైట్. ఇంకా మన నరసింహుల్ గారికి అయితే ఈయనకు మోకాళ్ళ లోపల పూర్తిగా చీమ్ పట్టింది. ఆ చీమ్ వల్ల ఆయన నడవలేక చాలా సంవత్సరాలు ఆయన యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఆపుకొని ఇంట్లో కూర్చునే పరిస్థితి వచ్చింది. సో ఈయన కూడా ఏం చేస్తామంటే, ఇదే విధంగా ఈ చీమంతా పోగొట్టేసి లోపల ఈయనకు స్టిములాన్ గ్రాన్యూల్స్ అని ప్రతిరోజు 1000 మైక్రోగ్రాముల యాంటీబయాటిక్ వదిలేటువంటి సిమెంట్ పెట్టాం. అది కాల్షియం సల్ఫేట్. ఇది కరెక్ట్గా 6 నుంచి 8 వారాల లోపల కరుగుతా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది, కనుమరుగైపోతుంది, పూర్తిగా వాడేయబడుతుంది. దాని తర్వాత ఈయనకు కూడా మనము ఇది కూడా రివిజన్ టైప్ ఆఫ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటాం. దీనిలో హింజ్ వస్తుంది, లాంగ్ స్టెమ్ వస్తుంది. సో ఈ చిప్పలు వస్తాయన్నమాట. ఈయన ఇప్పుడు బాగానే నడుస్తాడు. ఎట్టుంది? మీకెట్టుంది? బాగుంది కదా. అప్పటికి నొప్పి తగ్గడం, నడవడం అంతా బాగానే ఉంది. ఓకే. ఈ లగేసిన చిప్పలు కనీసం అంటే 20 సంవత్సరాలు మన్నికలో ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఈ పెద్ద పెద్ద నగరాలకు పోయి ఆపరేషన్ చేయించుకొని అంత ఖర్చు పెట్టుకొని కనీసం అంటే ఈ ఆపరేషన్లు చిప్పలే 4 లక్షలు అవుతాయి అన్నమాట. సపరేట్ సర్జరీస్కి మళ్ళీ 5 to 6 lakhs అవుతాయి. మేమంతా కలిపి వీళ్ళకు 3 lakhs వరకే చేసాం. ఇంచుమించు 3 lakhs అంతా ఖర్చు అయిందనమాట. సో ఇప్పుడు మా మెయిన్ ఒక సందేశం ఏమరా అంటే, ఎవరికైనా మోకాళ్ళ మార్పిడి చేయించుకొని చీంబట్టి ఇబ్బంది ఉంటే జేబీ హాస్పిటల్లో రివిజన్ టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్, రివిజన్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. రెండోది ఏమిరా అంటే, ఒకప్పుడు భుజాల లోపల, మోకాల లోపల నరాలు తెగినా కూడా వాటిని కీహోల్ సర్జరీ చేసి బాగా చేస్తాం. అవి మళ్ళా తెగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళకు, కూలీ నాలి పని చేసే వాళ్ళకు,
ఈ ఎక్కువగా నడిచి పరిగెత్తే వాళ్ళకు, సో వాళ్ళకు కూడా రివిజన్ స్కోపిక్ సర్జరీస్ అంటే కీ హోల్ సర్జరీస్, అంటే ఒకచోట రంధ్రం వేసిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో చోటు నుంచి రంధ్రం వేసి మళ్ళా దానికి బలం వచ్చే నరాలు పెట్టి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరు కారణంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద పనిచేస్తున్న కార్మికులు పస్తులతో కాలాన్ని గడపవలసి వస్తుందని ఏఐటీయూసీ నాయకుడు నాగసుబ్బారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట అర్ధనగ్నంగా భిక్షాటన చేసి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నాగసుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద కార్మికులను నియమించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పగించి చేతులు దులుపుకోవడం దారుణమన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆడుతున్న దాగుడు మూతల కారణంగా కార్మికులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారన్నారు. గత 18 నెలలుగా వేతనాలు మంజూరు చేయకపోవడంతో వారు ఎలా జీవనం సాగిస్తారని ప్రశ్నించారు. ప్రజలకు విశేష సేవలు అందిస్తున్న స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం తగదన్నారు. ఇతర కార్మికులు చేయలేని పనులు చేస్తున్న స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామన్న ముఖ్యమంత్రి సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా వారి గురించి పట్టించుకోకపోవడం తగదన్నారు. వేతనాల విషయంగా అటు ప్రభుత్వం ఇటు అధికారుల నడుమ నలిగిపోతున్న కార్మికుల పట్ల పాలకులు నిర్లక్ష్యాన్ని వీడి సత్వరమే వారికి పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించడంతో పాటు కనీస వేతనం కింద 10,000 ఇచ్చి ఆదుకోవాలన్నారు. అలాగే పంచాయతీ సర్పంచులతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ కేటాయించి వారి అకౌంట్లలోనే వేతనాలు వేసేలా చూడాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ నాయకులతో పాటు గ్రీన్ అంబాసిడర్లు వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పథకాన్ని ఆర్భాటంగా ప్రారంభించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఎత్తిన వేసి నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు కూర్చొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మిషన్ను ఖాతరు చేయకుండా ఈరోజు వ్యవహరించడం వలన రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఆడుతున్న దాగుడు మూతల వలన స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు ఈ రాష్ట్రంలో 18 నెలలుగా జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దానికి నిరసిస్తూ పెండింగ్లో ఉన్న 18 నెలల జీతాలు వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్ కార్యాలయాల ముందు స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు సంబంధించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా వారి గోడును ఆలకించకుండా గోడాడిస్తూ ఉన్నాడు స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులను. అనేక మందికి జీతాలు వేయకపోవడం వల్ల ఒక సమస్య, జీతాలు ఇప్పటికీ దాదాపు 18 నెలలుగా పెండింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దాదాపు 2.5 సంవత్సరం కిందట ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రాష్ట్రంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు సంబంధించి అయ్యో శానిటేషన్ వర్కర్ చేసేటువంటి ఈ పనులు ఎవరు చేయలేరు, ఇది కష్టతరమైనటువంటిది, ఇది మామూలుగా వారి కాళ్ళు కడిగి నెత్తి మీద పోసుకోవాలని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి 680 జీవో తీసుకొచ్చి 10,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటిస్తున్నటువంటి 6,000 స్థానంలో 10,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి 2.5 సంవత్సరం అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ వరకు కూడా 10,000 రూపాయలు అమలు పరచకపోక ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో పెండింగ్ 6,000 రూపాయలు కూడా పెండింగ్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దాగలమూడు ఆడుతూ 14th ఫైనాన్స్ నిధుల నుండి ఇస్తామని చెప్పి కొన్ని రోజులు, ఇప్పుడు 15th ఫైనాన్స్ నిధి నుండి ఇస్తాము, డబ్బులు వచ్చినాయి ఇస్తామని చెప్పి కొన్ని రోజులు కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో కమిషనర్ గారు ఏం చెప్తా ఉన్నారు, 4 రోజుల్లో జీతం ఇస్తారని చెప్పి 2-3 నెలలుగా కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అడిగినాము 100 కోట్ల డబ్బులు వస్తాయి ఇస్తామని చెప్పినటువంటి కమిషనర్ ఈరోజు చేతులు ఎత్తేయడం జరిగింది. అదే పద్ధతిలో సర్పంచుల ద్వారా పంచాయతీల ద్వారా జీతాలు ఇస్తామని చెప్పేసి జీవోలు, మెమోలు, సర్కులర్లు విడుదల చేస్తున్నారు, కానీ ఇంతవరకు కూడా అది అమలు పరచడం లేదు. కాబట్టి పంచాయతీ సర్పంచులతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు బడ్జెట్ కేటాయించి నేరుగా వారి అకౌంట్లలో జీతాలు వేసేటువంటి పద్ధతిలో చేయాలని చెప్పేసి, స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికులకు సర్పంచులతో లింకు పెట్టకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఏఐటీయూసీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. 680 జీవోను వెంటనే అమలుపరిచి 10,000 రూపాయలు అమలుపరచాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. వారికి సంబంధించి ఉద్యోగ భద్రత, అదే సందర్భంలో వారు పనిచేసేదానికి పనిముట్లు ఇవ్వకపోవడం వల్ల అనేక గాయాల పాలవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారికి కావాల్సినటువంటి గ్లౌజులు, అదే పద్ధతిలో కొబ్బరి నూనె, బెల్లము, సబ్బులు ఇవన్నీ కూడా సరఫరా చేయాలా, హెల్మెట్లు సరఫరా చేయాలా, బూట్లు సరఫరా చేయాలా, ఇవన్నీ కూడా సరఫరా చేయాలని చెప్పేసి పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం
విజయవాడ చేరకముందే, విజయవాడ జగన్ ఇల్లు ముట్టడి చేయకముందే ఇక ఈ స్వచ్ఛ భారత్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని చెప్పి ఏఐటీసీ స్వచ్ఛ భారత్ కార్మిక యూనియన్ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. రాష్ట్రంలోని మైనార్టీలను ప్రాంతీయ పార్టీలు ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకొని తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం దుష్ప్రచారాన్ని చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని రాష్ట్ర బీజేపీ పార్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు షేక్ బాజీ తెలిపారు. కడప నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో జాతీయ దృక్పథంతో దేశం పట్ల నిబద్ధత కలిగిన భారతీయ జనతా పార్టీని మైనార్టీలు దూరం చేయడానికి ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయన్నారు. గతంలో స్థానికంగా ఉంటున్న ఓ పార్టీ అధినేత తాను బీజేపీతో పొట్టు పెట్టుకోవడం వల్లే తాము మైనార్టీలకు దూరం అయ్యామని చెప్పడం తగదన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే మైనార్టీలను ఈ దేశం నుంచి పారదోలుతారని, రక్తపాతం చూస్తారని బహిరంగ ఆరోపించడం తగదన్నారు. అంతేకాక గత 9 ఏళ్లుగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాలనలో దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో కూడా మైనార్టీలపై చిన్నపాటి ఇబ్బందులకు గురి చేసిన దాఖలాలు లేవన్నారు. గత పాలకుల కారణంగా వివక్షకు గురైన మైనార్టీలను కలుపుకొని పోయేందుకు నరేంద్ర మోదీ కృషి చేస్తున్నారే తప్ప వారిని ఏనాడు ఇబ్బందులకు గురి చేయలేదన్నారు. దేశంలోని మైనార్టీలకు సమున్నత స్థానం కల్పించేందుకు దేశ ప్రధాని కృషి చేస్తున్న విషయాన్ని ఆయా వర్గాలు గుర్తించాలన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని యోగి ఆదిత్యనాథ్ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వంలో ఏకైక ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి మైనార్టీ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించి మైనార్టీల పట్ల ఆ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకున్నారన్నారు. మైనార్టీలకు అన్యాయం చేసింది ప్రాంతీయ పార్టీలేనన్న విషయాన్ని ప్రజలు గుర్తించాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎల్లారెడ్డి, కడప అసెంబ్లీ కన్వీనర్ బైరెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీల యొక్క స్థితిగతులు, మైనారిటీ మోర్చా యొక్క కార్యనిర్వాహక అంశాల మీద నేను గత 10 రోజుల క్రితం కర్నూలు, నంద్యాల, రాజంపేట, హిందూపూరు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి సర్వే చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా యొక్క కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పథకాలని విస్తృత స్థాయిలో ప్రచారంతో పాటుగా ఈ రాష్ట్రం యొక్క విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధానాలని ఈ రోజున ప్రజలు అందిపుచ్చుకుంటారా లేదనేటువంటి అంశాన్ని పరిశీలించడం కోసం ఒక టూర్ చేయడం జరుగుతోంది. మైనారిటీలు ఈ సమాజంలో కలిసిమెలిసి బతకాలనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రాంతీయవాదంతో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది విడదీయాలని కోరుకుంటున్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ మైనార్టీలతో కలిసి మాట్లాడదామంటుంది. మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు, మేము పోట్లాడుతా, వాళ్ళు మీతో పోట్లాడతారు, మీరు దూరంగా ఉండండి అని చెప్తుంది మిగతా పార్టీ, రాజకీయ పార్టీలు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతీయ వివాదాలు సృష్టించేటువంటి పార్టీ. మీరు మాకు ఓట్లు వేయండి, మేము వెళ్ళి భారతీయ జనతా పార్టీతో మాట్లాడతాం. మీరు స్నేహం చేయొద్దు, మీరు మాకు ఓట్లు వేస్తే మేము వెళ్ళి స్నేహం చేస్తాం. మీరు ఇచ్చేటువంటి ఓటుతో మాకు కావాల్సినటువంటి పనులు అక్కడ చేసుకుంటామని చెప్పినటువంటి మధ్యవర్తుల మాటలు మైనార్టీలు నమ్మాలా, లేదా నేరుగా అనేక పథకాలు ఈ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారు పంచాయతీలకు డబ్బులు నేరుగా, రైతులకి అకౌంట్లో డబ్బులు నేరుగా, మహిళలకి ఒక మాతృ సంవిధాన యోజన పథకంలో డబ్బులు నేరుగా, ప్రతి ఒక్క పథకంలో డబ్బులు నేరుగా పంపుతున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ఈ రోజున మైనార్టీల కోసం కూడా సంక్షేమాన్ని నేరుగా పంపేటువంటి సిద్ధమైనటువంటి పరిస్థితిలో మైనారిటీలు భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆశీర్వదించమని చెప్పని కోరటం కోసం ఈ రోజున మైనార్టీల వద్దకు రావడం జరిగింది. వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి అణగారిపోతున్నటువంటి స్థితిలో ఈ రాష్ట్రంలో మైనార్టీలు మరింత దిగజారిపోతున్నటువంటి స్థితి కలుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మైనారిటీ ప్రజానికం కూడా కళ్ళు తెరవాలా. రాజకీయం కోసం ఎన్నికల వేళ అబద్ధాలాడేటువంటి నాయకులు నమ్ముతారా? రాజకీయం తర్వాత మనల్ని విస్మరించి చేతులు కలిపేటువంటి నాయకులు నమ్ముతారా? ముందు నుంచే మీతో కలిసి ఉంటాం, మీతో కలిసి మాట్లాడదాం, మీకు నిజమైనటువంటి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మేము కలిసిమెలిసి వెళ్దామని ముందుకు అభివృద్ధి చేద్దాం అనేటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు మాటలు నమ్ముతారనేటువంటి ఆలోచన చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఏదైతే భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క విధానం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ సమైక్యంగా జాతీయత ఆలోచన పరంగా వెళ్ళాలనేటువంటి ఏదైతే రాష్ట్రంలో పరిపాలిస్తున్నటువంటి నాయకుల విధానం, మా వ్యాపారం, మా కుటుంబ వ్యాపారం, మా అనుచరుల వ్యాపారం, మా వారసుల యొక్క అధికారం, ఇదే లక్ష్యం. దీనికోసం మీరు మాకు ఓట్లు వేయండి, మేము మా పని చేసుకుంటాం, తర్వాత మీ పాటలు మీరు పడతారంటే ఏది నమ్మాలనేది మైనార్టీల యొక్క
అవకాశం కింద మాట్లాడుకుందని చెప్పని వారికి కరపత్రాల రూపంలో మేము వారికి ప్రశ్నించి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ పథకాలు ఇచ్చారో అన్నింటినీ కూడా వాటి ముందు తేటతెల్లం చేయడం కోసం ఈ కార్యాచరణ రూపించుకొని మీ ప్రాంతం రావడం జరిగింది. అసైన్మెంట్ కమిటీ పేరుతో అక్రమ భూ కేటాయింపులను తక్షణమే రద్దు చేసి పేదలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి గాలిచంద్ర డిమాండ్ చేశారు. పేదలకు దక్కాల్సిన భూములు వివిధ పేర్లతో అక్రమార్కులకు కట్టబెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అంతకుముందు ఆందోళనకారులు ప్రదర్శనగా కలెక్టరేట్కు చేరుకొని ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా చంద్ర మాట్లాడుతూ జిల్లాలో అర్హులైన పేదలకు సాగుభూమి పంపిణీ, ఇంటి స్థలాల మంజూరుపై సిపిఐ పోరుబాట కొనసాగిస్తోందన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సాగుభూమి, పట్టణ ప్రాంతాలలో ఇంటి స్థలాల పంపిణీకి నిరాకరిస్తున్న రెవెన్యూ యంత్రాంగం అసైన్మెంట్ కమిటీ పేరుతో అధికార పక్షానికి ప్రభుత్వ భూములను దారాదత్తం చేయడాన్ని తాము ఖండిస్తున్నామన్నారు. గతంలో అన్ని గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలతో అసైన్మెంట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయగా నేడు అధికార పక్షానికి చెందని నేతలు, అధికారులతో కమిటీ ఏర్పాటు కావడంతో పేద ప్రజలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందన్నారు. చివరికి పేద దళితుల భూములను సైతం కబ్జా చేసి ఆక్రమించుకుంటున్న సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తమ తీరును మార్చుకుని అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కూడిన అసైన్మెంట్ కమిటీ సమావేశాన్ని నిర్వహించి గ్రామ సభల ద్వారా అర్హుల జాబితాను రూపొందించాలన్నారు. గ్రామ సచివాలయంలో ప్రదర్శించి పేద ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. ఈ విషయంగా ప్రభుత్వం అధికారులు స్పందించి భూ మాఫియాకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులతో పాటు ఆ పార్టీ అనుబంధ సంఘాల ప్రతినిధులు, పలువురు పేద ప్రజలు పాల్గొన్నారు. జిల్లాలో అర్హులైనటువంటి పేదలందరికీ కూడా సాగుభూమి పంపిణీ చేయాలని, ఇంటి స్థలాలు మంజూరు చేయాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేతృత్వంలో అనేక దశాబ్దాలుగా పోరాటం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఇవాళ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాగుభూమి పంపిణీ చేయడానికి కానీ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఇంటి స్థలాలు పంపిణీ చేయడానికి కానీ నిరాకరిస్తూ ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో అసైన్మెంట్ కమిటీ పేరుతో ఇందులో ఇతర పక్షాలు కానీ ఇతర సంస్థల వాళ్ళు కానీ ఎవరూ లేకుండా ఇన్ఛార్జి మంత్రి, ఎమ్మెల్యే, ఆర్డీఓ, కలెక్టర్, తహసీల్దార్ నేతృత్వంలో ఏకపక్షంగా అడ్డగోలుగా అధికార పార్టీ నేతల కనుసన్నల్లో భూ మాఫియాగా ఏర్పడినటువంటి నాయకులందరికీ కూడా భూ కేటాయింపులు చేయడానికి ఇవాళ సిద్ధమవుతా ఉన్నారు. అందుకోసము ఇవాళ విలువైనటువంటి ప్రభుత్వ వంకపురం మొదలుకొని గుట్ట పొరంపోగు వరకు చెరువు, రస్తా, అసైన్డ్, దేవాదాయ ఇనాము ఏ ఒక్క భూమి వదలకుండా ఆక్రమించుకొని అమ్ముకోవడానికి కావలసినటువంటి కార్యాచరణ రూపొందిస్తూ ఉన్నారు. గతంలో అసైన్మెంట్ కమిటీ అంటే అన్ని గుర్తింపు పొందినటువంటి రాజకీయ పార్టీలతో కూడుకున్నటువంటిది. ద్వారా ఎంపిక చేయబడినటువంటి జాబితాను సవరణలతో కూడుకున్నటువంటి అర్హుల జాబితా రూపొందిస్తే అందులో పేదలకు సాగుభూమి, ఇంటి స్థలాలు దక్కేటువంటి. కానీ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ నేతృత్వంలో ఏకపక్షంగా ముందుకు పోతా ఉన్నారు. దాని పర్యవసానం ఇవాళ ఏ ఒక్కరికి కూడా అర్హులైనటువంటి వాళ్లకు భూ కేటాయింపులు జరగకపోగా ఎక్కడో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు చేసుకునేటువంటి వాళ్లకు దాదాపు 5 ఎకరాల నుంచి 20 ఎకరాలు ఇదివరకే అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, పట్టా భూములు కలిగినటువంటి వాళ్లకు, సంపన్నులకు, అగ్రవర్ణాలకు, అధికార పార్టీ నేతలకు ఇవాళ కట్టబెట్టడానికి కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. దీనికోసం ఇవాళ కలెక్టర్ ఒకవైపు, కడప ఆర్డీఓ నేతృత్వంలో ఈ భూమి మాఫియా అంతటికి కూడా నేతృత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలదన్నట్టు ఇవాళ విలువైన ప్రభుత్వ భూములే కాకుండా ఇవాళ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ యాక్ట్ సవరణ పేరుతో ఇవాళ నిషేధిత భూముల జాబితాలో ఉన్నటువంటి భూములను కూడా సవరణ పేరుతో డాట్ ల్యాండ్ మొదలుకొని అసైన్డ్ భూముల వరకు వాటిని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి చర్యలు ముమ్మరం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైనా అడ్డొస్తే, ప్రశ్నిస్తే, నిలదీస్తే, లేకపోతే అధికార పార్టీ నేతల్లో వచ్చినటువంటి ఈ దీంట్లో పంపకాలలో వచ్చిన తేడాలకు కడప నగరంలో హత్యలు చేసుకునేటువంటి ఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇవాళ అధికార పార్టీ నేతలు సాగించేటువంటి భూ మాఫియాకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టారు, దాడులకు తెగబడేటువంటి పరిస్థితి. ఇవాళ దశాబ్దాల తరబడి దళితుల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి జడిహెచ్డిసి భూములు కూడా ఇవాళ వదలకుండా ఆక్రమించుకొని అమ్ముకోవడానికి కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రొద్దుటూరులో ఉన్నటువంటి విలువైనటువంటి ప్రభుత్వ భూమి
పిఎస్ నగర్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు ఇచ్చినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇచ్చినటువంటి ఎరుకల యానాదులకు ఇచ్చినటువంటి భూములు కూడా ఇవ్వకుండా అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్లకు తప్పుడు డాక్యుమెంట్లు క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకు కట్టబెట్టడానికి ప్రయత్నం సాగిస్తూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వము అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కూడుకున్నటువంటి అసైన్మెంట్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి గ్రామ సభల ద్వారా సచివాలయాలలో అర్హుల జాబితాను పబ్లిష్ చేసి ఏదైనా మార్పులు చేర్పులకు అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఎమ్మెల్యే లెటర్ ఇస్తేనే దరఖాస్తులు తీసుకునేటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితి. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఎవరినైనా అడిగితే లేకపోతే కాజీపేట లాంటి లేకపోతే వీరపనాయనపల్లి లాంటి మండల తహసీల్దారు చెప్పేటటువంటిది ఏమంటే సమాచారం బయటికి ఇస్తే భద్రతకు పెనుముప్పు వాటిల్లేటువంటి పరిస్థితి ఉంది, శాంతి భద్రతలకు ముప్పు వాటిల్లేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సమాచారం ఇస్తే లబ్ధిదారులపై దాడులు జరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉందని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చేటటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితి ఈ మండల తహసీల్దారులది. ఆర్డీఓలు ఈ చూస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమీ స్పందించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈరోజు కలెక్టరేట్ వద్ద జరిగేటువంటి ఈ ఆందోళన రేపు క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్యమానికి సమాయత్తమవుతాం. జిల్లాలో రెచ్చిపోతా ఉన్నటువంటి డీకేటీ మాఫియా అరికట్టేంత వరకు ఈ పోరాటం కొనసాగిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. అసైన్మెంట్ కమిటీ పేరుతో అక్రమ భూ కేటాయింపులను తక్షణమే రద్దు చేసి పేదలకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలి. ఆందోళన కార్యక్రమంలో సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి గాలిచంద్ర డిమాండ్. రాష్ట్రంలోని మైనార్టీలను ప్రాంతీయ పార్టీలు ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకొని తమ పట్ల దుష్ప్రచారం చేయడాన్ని ఖండిస్తున్నాం. బీజేపీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు షేక్ బాజీ స్పష్టీకరణ. గ్రీన్ అంబాసిడర్ల పెండింగ్ వేతనాలు సత్వరమే చెల్లించి కనీస వేతనం 10,000గా నిర్ణయించాలి. ధర్నా కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ నాయకుడు నాగసుబ్బారెడ్డి వెల్లడి. సిటీ కేబుల్ సిపిసి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.